اشنار بیٹے دروازہ کھول دو پلیز۔ تہمینہ بیگم اس کے روم کے باہر کھڑی تھی جو ان کے آنے سے بالکل روم کی ہو کر رہ گئی تھی۔ آقا جان بھی پوتی کو دیکھنے کے منتظر صوفے پر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ جو ابھی آفس سے آیا تھا آج جلدی آ گیا تھا۔ ابھی 2 بج رہے تھے۔ تہمینہ بیگم کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ صبح سے ایسے ہی کمرے میں بند ہے میری بچی۔ بہت برا کیا ہے تم نے روشنال۔ صبح میں 3 چکر لگا چکی ہوں لیکن وہ ہے کہ کھول ہی نہیں رہی۔ تہمینہ بیگم اشنال کی وجہ سے سچ میں پریشان تھی۔ آپ پیچھے ہوں، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ اسے ماں کو اشارہ کیا تھا۔ تم رہنے دو، میں اپنی بیٹی کو خود مناؤں گا، صغیر صاحب نے گمبھیر آواز میں اس کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ وہ باپ کی آواز سن کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میری بیٹی اتنی ناراض ہے ہم سے، واقعی ہم بہت برے ہیں۔ اپنی پھولوں سی بچی کا اتنا دل دکھایا۔ ہم واقعی آپ کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہ کر سکے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری بیٹی دل میں اتنا گل رکھ کر جی رہی ہے۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اندر ان کا اتنا پیار بھری آواز سنتی دروازہ کھول کر جھٹ سے ان کے گلے آ لگی تھی۔ بڑے ابو، وہ یہ کہہ کر سسک پڑی تھی۔ روشنال اس کی روئی روئی آنکھیں بگور دیکھنے لگ پڑا تھا۔ جی میرا بچہ، میری بچی خود کو اتنی اذیت کیوں دے رہی ہے؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے ٹیبل پر لے آئے تھے۔ آقا جان صرف نگاہوں سے ہی پوتی کو دیکھ کر ان کا بے چین دل سیراب کر رہے تھے۔ ان کا بہت دل کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی نشانی کو ایک بار گلے سے لگا کر اس کے سارے غم خود میں سمو لیں۔ اس کھوتے کے پتر نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے نا؟ رکو، میں ابھی حساب برابر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس کا بازو چھوڑتے روشنال کے پاس گئے تھے۔ وہ انجانے سے انہیں دیکھنے لگا لیکن یہ انجان حیران اور شوق تب بدلی جب الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اب بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ گے عورت پہ؟ تم اس کے شوہر ہو تو میں اس کا تایا ہوں۔ اگر آئندہ یہ سب کیا نا تو سب سے پہلے تیرے سینے میں گولیاں اتاروں گا۔ وہ جو بھتیجی کو راضی کرنے پر اس پر ہاتھ اٹھا رہے تھے اب سچ میں خفا ہوئے تھے۔ اور روشنال بگ کے ہاتھ کی تربیت میں ایسی بات تو تھی کہ ان کے سامنے نگاہیں اٹھانے کی جرأت نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اشنال منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے انہیں دیکھے گئی تھی۔ اشنال جتنی بھی خفا تھی روشنال سے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ اسے تھپڑ پڑے۔ روشنال کو جب تھپڑ پڑا تھا تو اس کی رگ رگ میں اذیت دوڑی تھی۔ وہ اتنی ناراضگی کے باوجود بے چینی سے اسے دیکھنے لگ پڑی تھی جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ بڑے ابو کا اسے تھپڑ مارنا اشنال بگ کو ایسے لگا کہ کسی نے اس کے دل پر زور سے پاؤں رکھ دیا ہو۔ وہ اس دشمن جان سے بھلے جتنا بھی خفا تھی لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ستمگر یوں نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو۔ وہ تو نگاہیں اٹھا کر ہی باتیں کرتا اچھا لگتا تھا۔ وہ پچھتائی تھی۔ وہ 2 دن سے اسے مسلسل منا رہا تھا لیکن وہ تھی کہ اسے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں۔ لیکن یہ بات اشنال بگ کو ذرا اچھی نہیں لگی تھی کہ روشنال بگ ایسے نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو۔ وہ تو نگاہیں اٹھا کر بات کرتا اچھا لگتا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کو سنتا رہا پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گیا تھا۔ شاباش پتر، بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں جھانپڑ لگاؤں رکھ کے۔ آقا جان کی خفا سی آواز آئی تھی۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے آقا جان، آ جائے گا واپس۔ تہمینہ بیگم بظاہر تو ٹھیک تھی لیکن بیٹے کا ستا چہرہ ان کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ اشنال بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ تہمینہ بیگم کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ارے بھلی مانس، جلدی کھانا لے کر آئیں نا، صغیر صاحب نے تہمینہ بیگم کو مخاطب کیا تھا اور پھر تہمینہ بیگم کھانا لے کر آئیں۔ صغیر صاحب نے پہلا نوالہ اس کے آگے کیا تھا۔ اشنال نے وہ نوالہ لے تو لیا لیکن وہ اس نے بہت مشکل سے نکلا تھا۔ وہ بار بار ڈور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو ہماری بیٹی ہمارے ساتھ وقت ولا میں چل رہی ہے نا؟ انہوں نے بہت ایمان سے پوچھا تھا۔ اشنال نے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا کہ آقا جان کو فرش سے عرش پر بٹھا دیا تھا، جبکہ صغیر صاحب اپنے پلان کی کامیابی پر مسکرا اٹھے تھے۔ اس کے دل کا حال صغیر صاحب سے مخفی نہیں رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ اس نے جب کل روشنال سے بدتمیزی کی تھی تو اس کا لہجہ صغیر صاحب کو اس تفشیشناک خدشے میں پڑے کہ وہ روشنال کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے اس نے روشنال کو تھپڑ مارا تھا۔ لیکن اس کی اڑی اڑی رنگت اور اس کا بے چین دل انہیں بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ جس دن وہ یہاں آئے تھے اور روشنال نے اشنال کو تھپڑ مارا تھا، اس رات صغیر صاحب نے روشنال کو بہت بے چین دیکھا تھا۔ وہ بظاہر تو نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا لیکن اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ لیکن اپنی اس جھلی سی بھتیجی کو بھی بے چین دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہتے۔ امی، آپ کھانا کھائیں گی؟ منال نے ماں کے کمرے میں آتے ماں سے پوچھا تھا۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی اس لیے ماں کے پاس چلی آئی تھی۔ کھانے کو چھوڑو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا گئی تھی۔ جی امی، وہ یہ کہتی ان کے پاس بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ تمہیں پتا ہے آج میں بہت خوش ہوں، تمہیں وہ بات بتاؤں گی تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ بس یہ سوچ لو کہ تمہیں بھی اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو کون سی بات؟ وہ ماں کو اتنا خوش دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ تمہیں پتا ہے سمن اتنی امیر ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اتنا بڑا اس کا گھر ہے۔ اس کا بیٹا جو آج مجھے چھوڑنے آیا تھا وہ باہر کے بینک کا مینیجر ہے اور اس کی لاکھوں کے حساب سے تنخواہ ہے۔ میں تو اس پوری فیملی سے اتنی متاثر ہوئی ہوں۔
تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں کیا کروں؟ اس نے بیزاری سے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ حسنال سے طلاق لے لو جلدی سے، اور عدت وہیں سمن کے گھر کر لینا، پھر تمہاری شادی کرواؤں گی، وہاں تو تم عیش کرو گی، اور ویسے بھی میں تمہاری تصویر سمن اور اس کے بیٹے کو دکھا آئی ہوں اور ان کو تم بہت پسند آئی ہو۔ سمن تو میرے ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن مجھے تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ امی، آپ نے اتنی آسانی سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے کیسے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ ماں، آپ اتنی خودغرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ 2 دن مجھ سے دور رہیں گی تو آپ کو میری یاد آئے گی، لیکن امی آپ اتنی غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے، بلکہ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ امی آپ میری زندگی میں زہر گھولیں گی۔ امی آپ سچ میں بہت خودغرض ہیں، میں اتنے اچھے شوہر کے لیے دولت تو کیا خود کو گروی رکھ دوں؟ آپ نے یہ بات منہ سے نکالی بھی کیسے؟ اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کی باتوں میں اتنا درد تھا کہ کوئی اور سنتا تو اس کے درد کا پیمانہ نہ ماپ پاتا، لیکن وہ اس کی ماں تھیں جو اس کے آگے نہ پگھلتی تھیں۔ ٹی وی ڈراموں کی ہیروئن مت بنو، یہ باتیں صرف کتابوں اور ڈراموں میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں دیکھو تو دولت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ خواب تو مجھے آپ دکھا رہی ہیں امی، حقیقی زندگی تو شوہر کے ساتھ ایمانداری، رشتوں کے ساتھ عقیدت کا نام ہے، اور آج کل ٹی وی ڈرامے بھی معاشرے کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ آج کل آدھی سے زیادہ کہانیاں سچی ہوتی ہیں۔ کیا عورتیں صرف ٹی وی ڈراموں میں قربانی دیتی ہیں؟ امی، یہاں ہر عورت ہیروئن ہے، وہ اپنی زندگی میں وائٹل رول ادا کر رہی ہے، کبھی روتی ہوئی، کبھی ہنستی ہوئی، کبھی چپ، کبھی اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں سیریل کی خوبصورت ہیروئن اور ابھرتی ہوئی اداکار ہے، وہ میک اپ کی تہ چڑھا کر خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر محض ڈرامے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کبھی اس کے چہرے کے پیچھے غموں کو دیکھا ہے کسی نے؟ ایک آدھ شوقیہ آتی ہے، باقی 99% عورتیں مجبوری میں کام کرتی ہیں۔ کہنا آسان ہے، دیکھنا بھی آسان ہے، لیکن خود کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب تم اتنی ستی ساوتری نہ بنو، حالانکہ تمہاری اپنی خواہش تھی حسنال سے طلاق لینے کی۔ اب 4 کتابیں پڑھ کر مجھے زمانے کے سبق مت سکھاؤ۔ ویسے تمہارے باپ ساری عمر دکھوں اور جدائی کے بغیر مجھے دیا ہی کیا ہے، اور وہ بھی تو اسی کا بھتیجا ہے، ساری زندگی پیسوں کے لیے تڑپائے گا تمہیں۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ میں راضی ہوں گی تو آپ اشنال کو کچھ نہیں کہیں گی؟ ماں کی خودغرضی کو دیکھ کر وہ بھی میدان میں کود پڑی تھی، اس نے اپنا نفع نقصان بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راضی ہو؟ وہ چنچنائے سے کہتی تنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی، لیکن ماں کی پرسرار مسکراہٹ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ امی، کاش آپ خوبصورت نہیں پیاری ہوتی، اور ماں خوبصورت ہو نہ ہو پیاری ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد خوبصورت ماں سے نہیں پیاری ماں سے محبت کرتی ہے، اور ماں بے شک خوبصورت ہو نہ ہو تو ماں کی وہ سے محبت کرتی ہے۔ وہ ان کے خوبصورت پراسرار چہرے کو دل میں سوچتی مزید بحث کیے بغیر باہر نکل آئی۔ میں آ جاؤں؟ تہمینہ بیگم نے اجازت لی تھی۔ بڑی امی پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، آ جائیں روم میں۔ اس نے جلدی سے نماز طے کی تھی، وہ پہلے ہی ان سے شرمندہ تھی کیونکہ ان کے بیٹے کو تھپڑ اس کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ چائے میں رکھ رہی ہوں۔ انہوں نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، وہ یہ کہہ کر جانے لگی تھیں۔ بڑی امی بہت زیادہ ناراض ہیں کیا؟ وہ ان کے پیچھے آئی تھی۔ میں کیوں اپنی بیٹی سے خفا ہوں گی؟ وہ پلٹ کر اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ کر الٹا اسے سوال کرنے لگی تھیں۔ سوری، میں نے کل آپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی نا؟ وہ ان کے پاس آتی ان کے گلے میں بازو ڈال گئی تھی۔ جتنا ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے اتنا تو بنتا ہے نا؟ وہ اسے تھامے بیڈ پر لے آئی تھیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ایک بات تم سے پوچھوں؟ اشنال بچے، مجھے سچ سچ بتانا۔ وہ اس کے چہرے کو کھوجتی تفصیل زدہ لہجے میں پوچھنے لگی تھیں۔ جی پوچھیں، اشنال نے سعادت مندی سے کہا تھا۔ روشنال کا رویہ شروع سے تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ مطلب اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ ماں تھیں اور زیرہ خاتون تھیں، اس لیے معاملے کی نزاکت کو بھانپ رہی تھیں۔ کچھ نہ کچھ انہیں پہلے ہی پتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے بڑی امی، اس نے محض جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ ایک ماں کو اپنی تربیت پر افسوس نہ ہو۔ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے اشنال، سچ سچ بتاؤ اس کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ کیسا سلوک کرتا تھا وہ تمہارے ساتھ؟ تم ڈرو نہیں، مجھے بات کلیئر کرو۔ تہمینہ بیگم کے لہجے سے نرمی غائب تھی۔ سچ تو یہ ہے امی، میں ان کو کبھی جان ہی نہیں پائی۔ میں ان کی رفاقت میں 3 موسم گزار چکی ہوں اور 4تھا موسم شروع ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان جیسا اچھا کوئی نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ان جیسا برا کوئی نہیں ہے۔ امی، وہ میرا خیال بھی اجنبیوں کی طرح رکھتے ہیں، نہ میں ان کو جان پائی ہوں اور نہ آئندہ جان سکوں گی، کیونکہ وہ مجھے بہت پراسرار لگتے ہیں اور اپنی ذات کا ایک پہلو بھی میرے ہاتھ نہیں آنے دیتے۔ وہ جھکی آنکھوں سے الجھے الجھے لہجے میں کہہ رہی تھی، جیسے اس گفتگو کے دوران بھی وہ کوئی سرا ڈھونڈ رہی ہو۔ کیونکہ تم نے اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی حمایت کر رہی ہوں۔ جس طرح وہ تمہیں لے کر گیا تھا، میں بہت ڈری تھی کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ امی، میرے ساتھ وہ اچھے نہیں تھے، وہ بہت ہی زیادہ سختی کرتے تھے اور مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاتے تھے، اور کالج میں بھی لوکل پہ جاتی تھی۔ انہیں کبھی رحم نہیں آتا تھا مجھ پر۔ اس نے بات کو سلیقے سے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ لہجے کا تیز ہے،
सख्त है, बुरा है, लेकिन ये बात बताओ कि कभी उसकी गैर मौजूदगी में किसी मर्द ने तो क्या किसी औरत ने भी इस दर का दरवाजा खटखटाया है? नहीं बड़ी अम्मी, कभी नहीं। वो जवाब देते वक्त हैरान परेशान सी थी। जब तुम लोकल जाती थी तो किसी ने तुम्हें नजरें उठाकर भी देखा था या तुमसे कोई बदतमीजी करने की कोशिश की थी? नहीं अम्मी, नहीं बड़ी अम्मी, कभी नहीं। लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? इसीलिए कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे में कितनी खामियां हैं। नहीं बड़ी अम्मी, मुझे कभी किसी ने तंग नहीं किया और घर में भी कोई बहाने से कभी नहीं आया। जो सच था उसने वाज़ेह बता दिया था। तो फिर मेरे बेटे की शख्सियत में इतना रोब और दबदबा तो है ना कि किसी ने तुम्हें घर में भी अकेले कुछ नहीं कहा और कॉलेज में भी अकेले आती जाती रही हो, और तुम्हारा रास्ता किसी ने नहीं रोका क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हारा मुहाफिज है। इस घर से निकला एक कदम भी लोगों की निगाहों में खौफ पैदा करता है। फिर लोग तुम्हें छेड़ तो क्या, तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकते। वो तुम्हारा बेहतरीन मुहाफिज है, तुम्हें किसी की भी गंदी नज़रों से बचा लेगा। और ये बात सच है कि औरत का मुहाफिज मर्द है। बड़ी अम्मी, मैं आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है कि एक घर में औरत को कैद रखा जाए, उसकी सांसें बंद कर दी जाएं और घर को घर नहीं कैद खाना समझा जाए। वो इस घर में घुट घुट कर जिए। वो जरा वाले अंदाज में सवाल करने लगी। इसे ही तो तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं मेरी झल्ली दी। तुम शुक्र करो कि तुम्हें एक महफूज पनाहगाह मिली हुई है, वरना औरतें तरसी हुई होती हैं महज एक छत के लिए। और आजकल मर्दों के लिए इतना आसान नहीं है एक शादी को छोड़कर दूसरी शादी करना। वो एक औरत को छोड़कर तो दूसरी की तलाश में निकल जाते हैं, और जो पहली बीवी होती है वो बच्चों के लिए नौकरी कर रही होती है। मर्द औरत पर जुल्म व तशद्दुद करते हैं। पता है, औरत हर वक्त शोहर से अपनी खूबसूरती की तारीफ चाहती है, लेकिन खालिस मर्दों की तारीफ तो मर्द की रोक टोक और मजाक में भी होती है। और जहाँ तक मैंने रोशनाल को समझा और पाया है ना, तो उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं पहले तो जानती थी, लेकिन जिस दिन से वो वक्त विला आया है उसका तुम्हारे लिए, वो किसी बड़े को जवाब ना देने वाला तुम्हारे किरदार की गवाही के लिए अपनी सगी खाला के आगे डटकर खड़ा हो गया था। और खाला भी वो जो किसी की नहीं सुनती। रोशनाल ने कहा था कि मेरी खाला जान अपने मुंह से मेरी मासूम बीवी के लिए एक लफ्ज़ मत निकालिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है। और रोशनाल के इस लहजे की वजह से वो अब तक उसे और तुम्हारे उस लहजे की वजह से वो अब तक इसे और तुम्हारे अलहदा होने की बद्दुआएं देती रहती है। जब आगा जान ने उसे कहा था कि घर आ जाओ, तो उसने पता है क्या कहा था? मेरे बेटे ने कहा था कि जिस घर में मेरी बीवी की कोई जगह नहीं है, उस घर में आना क्या देखना भी गवारा नहीं करता। और आगा जान, आपके इस शानदार विला में मेरी बीवी की कोई जगह नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इस घर में कदम भी रखूंगा? तुम पछताओगे रोशनाल। एक दिन मेरे बेटे को तो उसकी माँ ने मार दिया था, अब उसकी बेटी भी तुम्हारी जान लेकर रहेगी। तुम दूसरे कबीर बन रहे हो। नहीं आगा जान, मैं कबीर बनूं या ना बनूं, आप मेरी आने वाली नस्लों को अशनाल कबीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आगा जान। और बाबा, जब मेरी मौत होगी ना, तो खुदा का वास्ता आप मेरी बेटी को अशनाल कबीर मत बनने दीजिएगा। उसके दिल में एहसास कमतरी मत रहने दीजिएगा कि उसके माँ बाप नहीं हैं। मैं अपनी बीवी को तो इतना काबिल बना जाऊंगा कि वो मेरे बाद आपकी तो क्या किसी की मोहताज ना रहे। मैं उसे इतना सख्त तो बना जाऊंगा कि वो आपके दर पर नहीं आएगी। क्या पता आपकी इस बेवजह नफरत में कितने साल बरस बीत जाएं और मेरी मौत वाक़या हो जाए, पर मेरी बेटी को इसकी नस्लों का ताना मत दीजिएगा। जो बात हुई है वो मैंने बता दी है अशनाल। मुझे पता है मेरे बेटे का अमल ज़रूर बुरा होगा, लेकिन वो खुद बुरा नहीं हो सकता। अब बस कहना ये चाहूँगी कि उसे एक मर्द या शोहर नहीं तो एक माँ का बेटा समझकर माफ़ कर देना, बस मेरा मान रख लेना। और अगर तुम आज उसके कमरे में जाओगी तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने एक बेबस माँ को खाली हाथ नहीं लौटाया। इसमें बेशक तुम मेरी ममता में छुपी गर्ज ही समझ लो, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैं कल से उसे बेचैन देख रही हूँ और तुम्हारे साथ वो खुश रहता है। कल सुबह मैंने उसे तुम्हें मनाते हुए देखा है। अच्छा शब बखैर, मैं जा रही हूँ, मेरी बातों पर गौर व फिक्र ज़रूर करना। वो ये कहकर चली गई थी। हसनाल घर बहुत थका हुआ आया था। वो अपनी चेहरे की थकान इस भूरे बालों को देखकर ख़त्म करना चाहता था। वो काम पे था तो तब उसकी आंखों के तस्वुर में बस एक ही चेहरा था। वो उसे भूरे बालों वाली बिल्ली कहा करता था। जैसे ही उसने बख्तविला में कदम रखा, एक बार फिर उसका दिल मचला था। वो तेज़ी से चलता हुआ कमरे में आया, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। हाँ, अलबत्ता रूम इतना चमक रहा था कि वो अंदाज़ा नहीं कर पाया कि ये रूम मिनाल ने डॉफ किया होगा, क्योंकि शादी के बाद वो हर वक्त खुद मलगजे हुलिये में रहती तो घर की सफाई क्या खाक करती। लेकिन इन दिनों वो
بیٹھی اس نے بہت جوش سے کہا تھا۔ اچھا چھوڑیں، اس خوشی میں خود زحمت کر لیتا ہوں آپ کو روم میں چھوڑنے کی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اور کیا پتا تمہاری یہ خوش فہمی ہو۔ مینال اس کو پہلے والی ٹون میں آتے دیکھ کر بہت مسکرا کر بولی تھی، اور آج مجھے پتا چلا کہ کچھ خوش فہمیاں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں جو فرش سے عرش پر بٹھا دیتی ہیں، جیسے آج مجھے بٹھا دیا ہے۔ یہ کہتا نرمی سے اسے بازوؤں میں اٹھا گیا تھا۔ حسنال، چھوڑو، امی دیکھیں گی تو کیا کہیں گی؟ وہ ماں کو سوچتی سچ میں ڈری تھی۔ نہیں، آج نہیں، آج کوئی دیکھتا ہے تو دیکھنے دو۔ آج میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلنے دوں گا۔ پہلے ہاسپٹل چلیں گے، پھر شاپنگ کریں گے، چوڑیاں، مہندی، گھڑی ان خوبصورت ہاتھوں میں سجاؤں گا، کیونکہ میری اس بھوری بلی کی یہی تو شوق پورے کرنے کی عمر ہے۔ وہ اسے روم میں لاتے یہ باتیں اس کو سمجھدار سا شوہر اور دل کے قریب قریب لگ رہا تھا۔ جب سے تہمینہ بیگم گئی تھی وہ تب سے ساکت سی بیٹھی اس دشمن جاں کو سوچ رہی تھی۔ وہ جو باتیں اسے کہہ کے گئی تھی ان کو سوچ کر وہ پریشان سی تھی کہ وہ اس کے لیے آغا جان سے لڑا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا خود کو نہیں جانتی جتنا وہ اسے جانتا ہے۔ اس نے آغا جان کے آگے اس کی محرومیوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ اس کی مضبوطی کے لیے اس پہ اتنی سختی کرتا تھا تاکہ اس کے بعد اسے تکلیف نہ ہو۔ جیسے اس کی ماں کو تانے ملے تھے وہ خود کو بہت مظلوم تصور کرتی تھی، لیکن آج اس کی بہت سی ایسی باتیں اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھیں۔ وہ اس کی حمایت کے لیے ان کے آگے ڈٹ گیا تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیسا ہے، وہ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر روز جب سوئی ہوتی تو نیند میں بھی اسے نرم و گرم سا لمس محسوس ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی، اور جب اس کی یاد نے زور پکڑا تو اس کے خفا چہرے کو سوچتی، دوپٹے کو صحیح کرتی اور ٹائم دیکھتی باہر نکلی تھی۔ تقریباً 12 تو ہو گئے تھے۔ وہ پہلے روم سے نکلی، چیک کیا کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ غیر معمولی خاموشی سے معلوم ہوا کہ سب سو رہے ہیں۔ پھر وہ اس کے روم میں آئی جو کب کا آیا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سو گیا ہوگا۔ اس نے دروازہ چیک کیا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اسے سکون ہوا اور وہ آہستگی سے چلتی ہوئی روم میں آئی۔ وہ صوفے پہ لیٹا بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ اس کے خراٹوں کی مدھم آواز اس خاموش اور جامد کمرے میں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ کالے رنگ کا دلدادہ کالا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ بالکل آہستگی سے اس کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی بلیک ریشمی داڑھی، بند آنکھوں پر سیاہ حلقے، سوتے ہوئے بھی تیکھی ناک پر چھائی خفگی، کشادہ پیشانی پر بڑے بل، گندمی مگر صاف رنگت اور مخصوص سیاہ لباس۔ وہ وجاہت و دلکشی اور مردانہ دلکشی اور جاذبیت کا شاندار اور جیتا جاگتا نمونہ لگتا تھا۔ وہ ستمگر اس کا محافظ ہی تو تھا جس کی غیر موجودگی میں بھی اس کو نظریں اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہی تھی، اور دل میں ایک بات انی کی طرح چبھ رہی تھی کہ اس شخص کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ آج تہمینہ بیگم کا انکشاف اس کی روح کو لرزا گیا تھا۔ اس کا سپرمین اپنی عیشوں کی خاطر خود کو بھول جائے گا۔ کتنی آسانی سے اس نے آغا جان کو کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو در در جھکنے سے بچا رہا تھا۔ وہ اس کی احتیاط اور سختی کو ظلم سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے کتنی دیر بیٹھی تک رہی تھی، یوں ہی دیوانوں کی طرح تکتے تکتے آنکھوں میں نمی کے باعث اس کا شاندار اور وجیح چہرہ اس کی آنکھوں میں دھندلا گیا تھا۔ وہ بیٹھنے کے انداز میں سینے سے دونوں ہاتھ باندھے سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جھکی اور اس کے جوتے اتارنے کے لیے نیچے بیٹھی۔ اس نے اس کے سفید پاؤں کو دیکھا جو بلیک سینڈل میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے پاؤں سے جوتے علیحدہ کیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو اس اناؤں کے مشہور ریاست کے حسین بادشاہ کو دیکھتے پھر سے شہنشاہی نذرانہ پیش کرنے لگے تھے۔ اگلے لمحے وہ دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر روشنال بخت جو اب گہری نیند میں تھا ٹانگوں پر نرم سی گرفت محسوس کر کے آنکھیں کھول گیا تھا۔ ایشو! وہ ایک دم سے سیدھا ہوتا، اسے شانوں سے تھامتا، اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ لے کر بھونچ کا رہ گیا تھا۔ اس کا سر اٹھا کر اس کی وہی لائن تھے۔ کیا وہ مجھے معاف کس؟
मासूम को थप्पड़ पड़ता है। उसने बड़ी मासूमियत से बड़ी अम्मी का हवाला दिया था। अच्छा फिर ठीक है, मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, मेरी नेकियां कहाँ होंगी। वो उसकी बात पर इत्मीनान से कहता उसके सुपड़े बैठे देखकर खुदीजी होकर लेट गया। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं कहते, लेकिन आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने मुझे थप्पड़ सख्ती से मारा था। और उसकी ये बात सीधी रोशनाल बक के दिल पर लगी थी, वो जो 2 दिन से उसे मारकर बेचैन था। अच्छा एक काम करो, जितना तुम्हें जोर से थप्पड़ मारा था ना, उससे 2 गुना जोर से मुझे मारो। वो लेटे लेटे बाजू से पकड़े अपने पास कर गया था। नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो उसकी गिरफ्त में घबराई थी। नहीं अशनाल, आज मैं खुले दिल से इजाज़त दे रहा हूँ, एक जोर का थप्पड़ मुझे मारो जिस तरह मैंने तुम्हें मारा था। और भी कोई ऐसी तजवीज़ करो जिससे तुम्हारी रूह और वजूद के जख्म मिट जाएं। छोड़े मुझे, मैंने जाना है। वो उसके गहरे दिलगीर लहजे पर एकदम से उसकी आंखों में चमकती नमी को देखकर हकलाई थी। वो हर रूप में उसे ज़ेर करने का फ़न रखता था, लेकिन वो उसे इस हाल में ही नहीं देख पा रही थी। वो जो नज़रें झुकाई बैठी थी उसकी तरफ देखा तो पत्थर की होकर रह गई थी। उस शख्स की आंखों से आंसू तवातर बह रहे थे। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई थी कि वो शख्स अपने ही दिए गए जख्मों पर रो रहा है। क्या हुआ है सुपरमैन, आप रो क्यों रहे हैं? वो उसके करीब हुई थी। कुछ नहीं हुआ, मुझे जो कह रहा हूँ वो करो। जिस तरह तुम्हें जोर का लगा था उतनी शिद्दत से मारो। जिस दिन से तुम्हें मारा है उस दिन से इस संग दिल को चैन नहीं मिल रहा। सुकून ढूंढ रहा हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मैं ऐसी राह ढूंढ रहा हूँ जिस राह से कोई मुदावा हो जाए। हरी अप अशनाल, जल्दी करो। वो इतना तेज बोला था कि अशनाल काम कर रह गई थी। नहीं सुपरमैन, नहीं, प्लीज़ नहीं। वो रोहांसी हुई थी। अशनाल, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो अब की बार पहले से काफ़ी ऊंचे लहजे में बोला था। अशनाल ने उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए थे। नहीं नहीं, वो ये कहते झुककर उसके गाल पर लब रख गई थी और फिर उसके गाल के साथ गाल टिका लिया था। रोशनाल साकित रह गया था। वो अब उसके ऊपर पड़ी उसके गाल के साथ गाल टिकाए उसकी कमीज के कॉलर को थामे लंबी लंबी सांस ले रही थी। इस बार बड़ी अम्मी ने नहीं कहा कि इस तरह प्यार करने से भी सारी नेकियां प्यार करने वाले शख्स को चली जाती हैं। वो जो खुद को छुपा रही थी उसका शौक गंभीर आवाज़ सुनती उसने जल्दी से उठना चाहा था। उसकी सांसें अथल पथल हो रही थी। आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे? वो उठती बात बदलती हुई बोली थी। ये क्या बचपना है, इस उम्र में गेम्स खेलता अच्छा लगूंगा क्या? वो उसकी अचानक फरमाइश पर हैरान हुआ था। एज से क्या होता है, अब मेरी खातिर खेल लेना। अच्छा कौन सी? वो उसे मायूस करना नहीं चाहता था, इसलिए बोला था। ट्रूथ एंड डेयर। उसने गेम बताई थी और उसकी पॉकेट से पेंसिल निकाल ली थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, उसने अपनी हथेली पर लिखकर उसे दिखाया था। वो जैसे अपना आप मनवाने आई थी। और आप मुझसे? वो उसके हाथ पर पेंसिल देते पूछने लगी थी। ज़ोजाए मोहतरमा, मोहब्बत लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, बिल्कुल खामोश धड़कते दिलों की तरह। वो अना का मारा शख्स जैसे आज भी मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रहा था। क्या मैं आपको अच्छी भी नहीं लगती? उसने नजरें उठाई तो उसको घूरते हुए पाया था। वो उस शख्स को सच में समझ नहीं पाई थी, एकदम से घबरा गई थी। मतलब मेरा और आपका गुजारा जिंदगी भर हो जाएगा ना? वो गड़बड़ाते बात को संभाल गई थी। क्या अमली सबूत चाहिए मेरी मोहब्बत का? रोशनाल के होठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। फिर भी वो फिर से बज़िद हुई। आज तो वो उसे इज़हार मोहब्बत मनवाने आई थी। तुम नहीं जानती, मगर जोजम, मैं अपने से जुड़े हर रिश्ते से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इस मोहब्बत में अशनाल बक पहली सफ में खड़ी है। अब खुश है मेरी जोजम? अशनाल बक मेरी चलती धड़कनों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये कहता उठकर उसे अपने साथ लगा चुका था। वो आज उसे वाकई खुश कर चुका था। उसने आज अपनी सोच से भटकर रोशनाल बक को खूबसूरत पाया था। उसके हाथों की तपिश और निगाहों से बच पाना अशनाल बक को बहुत मुश्किल लगा था। उसके गालों पर लाली बिखर गई थी। आज वो उसे और ज़्यादा अजीज हो गया था, क्योंकि उसने इस शख्स से अपना आप जो मनवा लिया था। वो अपने आगे किसी की नहीं मानता था। वो शख्स उसके आगे झुक गया था जो अपने रब के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता था। मीनाल फजर की नमाज पढ़कर अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि जो गुड न्यूज़ उसे अल्लाह ने दी थी वो बहुत बड़ी थी और आज माँ के रुतबे पर फाइज होने वाली थी। जिस डॉक्टर ने उसे गुड न्यूज़ दी थी जैसे ही डॉक्टर ने उसे गुड न्यूज़ दी थी वो रोई भी बहुत थी और खुश भी बहुत थी, क्योंकि औलाद होती तो रब की तरफ से रहमत है, लेकिन अगर उसकी परवरिश में ज़रा सी भी कमी हो जाए तो वह जहमत लगने लगती है। वो इसीलिए सोच रही थी कि अगर उससे ज़रा सी भी खता हो गई तो क्या उसकी औलाद उसकी तरह महरूमी वाली ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अपने आने वाली नस्ल की अच्छाई खुद को कुर्बान करके देगी, लेकिन उनको अच्छा मुस्तकबिल देगी। वो दुआ मांगती जाए नमाज को तय करती उठ खड़ी हुई। उसने दुपट्टा उतार के गले में डाला, ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर खुद को देखा। वो हसनाल के दिलाए गए रेड कलर के फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। हाथों पे मेहंदी हसनाल ने खुद लगवाई थी। मेहंदी से उसके हाथों पर मिनाल हसनाल बक लिखा हुआ था, जो कि हसनाल ने खुद लिखा था। उसे हसनाल पर बेसाख्ता प्यार आया था। हसनाल, हसनाल, उसने करीब बैठकर उसके बालों पर हाथ रखकर हल्के से पुकारा था। जी। वो उसके हाथों को पकड़कर आंखें बंद करता महज इतना ही बोला था।
उठो ना, तुम लेट हो जाओगे, 11 तो बज गए हैं। मीनाल ने जानबूझकर झूठ बोला था ताकि वो जल्दी से उठ जाए, और वाकई उसका झूठ रंग लाया था। वो जल्दी से उठकर बैठ गया था। क्या क्या? वो आंखें खोलता शौक हुआ था, मगर मीनाल को जोर से हंसता देखकर उसकी कारकर्दगी समझ में आ गई थी। मेरी गुर्बत में रहकर बहुत चालाक होती जा रही हैं आप। वो उसे झट से अपने हिसार में ले गया था। हाँ तो और क्या, ऐसे तो तुमने उठना नहीं था। वो पुरसुकून से उसके सीने पर सर टिकाकर खुशी से कहने लगी थी, थैंक यू मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए, मुझे इतने मोतबर रुतबे पर फाइज करने के लिए, हर चीज़ के लिए जिसके लिए जो मेरे लिए खुशी का बाइस बना। आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितना खुश किया है। मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया है आपने। रिश्तों में अनाएं नहीं चलती। मैं रिश्तों को ईमानदारी से निभाने का आदी हूँ। आपको माफ़ किया तो अब मैं खुद भी पुरसुकून रहता हूँ, और अल्लाह ने इस खूबसूरत दिल के बदले इतना प्यारा तोहफा भी दिया है मुझे। वो उसके कानों में रस घोल रहा था। इन लव और ऑलवेज बी ऑनेस्ट, मोहब्बत में हमेशा ईमानदार रहें, और मुझे इस रिश्ते में ईमानदारी चाहिए। वो उसे भी बता रहा था और जतला भी रहा था। अच्छा इधर आएं, थोड़ी देर मेरे साथ लेटें, खुद को मुझे महसूस करने दें। वो उसको खींचकर अपने ऊपर लिटा चुका था। हसनार प्लीज। कुछ देर बाद उसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस करते वो घबरा कर रह गई थी। खामोशी से सो जाएं, अब आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उसकी बात सुनती मीनाल ने झट से आंखें बंद कर ली थी। शुक्र है तुम तैयार हो, मैं वैसे ही परेशान थी। हर चीज़ मैं बाजार से मंगवा लेती हूँ, तुम बस चाय बना लो। मीनाल हसनाल को भेजकर पुरसुकून सी बैठी उसी को सोच रही थी जब समीना बेगम अंदर आई थी। कौन आ रहा है? उसने समझा अशनाल और रोशनाल लोग आ रहे हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर खुशी देखकर उसे गड़बड़ लगी थी। तभी पूछे बगैर ना रह सकी थी। समन और उसका बेटा तुम्हें देखने, वो लापरवाही से बोली थी जैसे वो तैयार बैठी हो। अम्मी, वो बेयकीनी से इतना ही कह सकी, आंखें हैरत से फट गई थी और उठकर खड़ी हो गई थी। बस अब तुम्हारी नौटंकी शुरू हुई ना, तो तुम मेरी फितरत जानती हो। उन्होंने उसे धमकाया था। बस बहुत हो गया अम्मी, आप बेशक उनको घर में बुला लें, लेकिन मैं अभी असनाल को कॉल करती हूँ। ये कहते उसने फ़ोन की तलाश में निगाहें दौड़ाईं और फ़ोन उठा लिया था। मीनाल, समीना बेगम उसको आगे बढ़ते देखकर गुस्से से आगे बढ़ी थी और उसके हाथ से फ़ोन लेकर दीवार पर जोर से मारा था। मीनाल हैरत से जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई थी। वो कमरे के बीचों बीच दो टुकड़े होते फ़ोन को देखते परेशान हो गई थी। मैं जो कह रही हूँ खामोशी से मान लो। इस रिश्ते में तुम्हारा फ़ायदा हो ना हो, मेरा बहुत ही फ़ायदा है। उन्होंने उसकी कलाई मरोड़ कर कहा था। मैं बताऊंगी हसनाल को, आप बेशक जो कुछ कर लें। मीनाल की दर से चीखें निकली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। ये मत समझना कि तुम मेरी कमज़ोरी हो तो मैं तुम्हारे आगे नरम पड़ जाऊंगी। जो औरत दौलत के लिए अपनी जवानी तबाह कर सकती है, अपने सुहाग को मार सकती है, अपनी सोकन को मार सकती है, वो सोचो कुछ भी कर सकती है। सोचो मैं कितनी जहरीली हो सकती हूँ। आज 10 साल बाद का राज उन्होंने उस पर आश्कार किया था। तो फिर सोच लो, जो औरत दौलत के लिए अपने सुहाग को मार सकती है, तो क्या वो अपनी बेटी के सुहाग को जिंदा छोड़ सकती है? उनका अंदाज बहुत ही खतरनाक था। अम्मी, ये सब कुछ आपने किया है ना? बाबा को आपने मार दिया। इतना बड़ा तलख सच सुनकर उसका लहजा बिल्कुल टूट गया था। माँ के जोर से पकड़ने से चूड़ियाँ टूट चुकी थीं, कलाइयों में से खून आ रहा था। उसे आज इस चोट की तकलीफ नहीं हो रही थी जितनी माँ का भयानक रूप खुलने पर दर्द हो रहा था। आंखों से आंसुओं के साथ काजल भी बह रहा था। आज वो खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन उसे आंसू नहीं आ रहे थे। रो लो बेशक, लेकिन मुझे तुम तैयार चाहिए हो। जब तक समन उसका बेटा आते हैं तब तक खुद को तैयार कर लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। नहीं अम्मी, आज नहीं। आज मैं आपको इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं देखती हूँ आपकी वो दोस्त और उनका वो 2 टके का घटिया बेटा कैसे इस घर में कदम भी रखते हैं। वो जो बाप की मौत और इतनी बड़ी हकीकत सही से वो जो बाप की मौत और इतनी बड़ी हकीकत का सदमा सही से मिटा भी ना सकी थी, माँ की गलत बयानी पर उठकर धाड़ी थी। वो आएंगे और तुम जाओगी उनके पास, कोई भी गड़बड़ किए बगैर। अगर कोई गड़बड़ की ना, तो मैं बता रही हूँ असनाल की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। वो उसे धमका चुकी थी। उसका पीला पड़ता चेहरा देखकर उनको अपना प्लान कामयाब होता नजर आया था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद कुछ भी मेरी बहन या शोहर को हल्की सी भी खराश पहुँची तो फिर मैं आपसे हिसाब करूँगी। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया मेरी बच्ची। वो उसके पास बैठती फुसकारती हुई बोली थी। जल्दी से मेकअप करो, देखो क्या हाल कर दिया है तुमने। खुद पर रहम करो। उन्होंने उसके बिखरे बालों को पीछे किया, जबकि मीनाल उनके हाथ झटकने लग पड़ी थी। जैसी भी थी वो उसकी माँ थी। वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन कोई चीज़ों से रोक रही थी ये सब करने से, और कुछ नहीं। उन्होंने उसे पाला था। चलो शाबाश, वो घर से निकल आए होंगे, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन कोई गड़बड़ की ना, तो तुम्हारी चालाकी तुम पर लौट दूंगी। 11 साल हो गए हैं तुम्हारे बाप को मरवाए हुए, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई। मैंने उस कर्मोही की माँ को खबरदार भी किया था, लेकिन वो थी कि मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। लेकिन 2 दिन में मर गई। अपनी और अपने शोहर की जिम्मेदार वो औरत खुद है। क्या तुम भी अपने शोहर की मौत की जिम्मेदार खुद बनना चाहती हो? क्या सारी जिंदगी के लिए पछतावे में रहना चाहती हो?
वो तो मेरी सोकन थी, उसको कैसे जिंदा छोड़ सकती थी? लेकिन तुम बेटी हो, तुम्हें तो पैदा किया है खुद, इतनी जालिम तो नहीं होना। वो उसे मुकम्मल टॉर्चर कर रही थी। वो टॉर्चर हो भी रही थी, वो फतह हासिल कर चुकी थी, उन्हें समझ लग गई थी कि अशनाल ट्रैप हो चुकी थी। मैं जा रही हूँ, शाबाश, आ जाओ मेरे पीछे। वो उसके गाल थपथपाते उठ चुकी थी। वो पीछे रोती लफ्जों के धारे में रोती धोती उठ बैठी थी। उसे तो जिंदगी अभी हसीन लगने लगी थी, लेकिन खुशियों का दौरान यह इतना मुख्तसर होगा उसने सोचा नहीं था। अशनाल बेटा, अंडे मैं खुद फ्राई कर लेती, तुम तब तक ये टेबल सेट कर दो। वो नाश्ते की तरफ इशारा करती हुई बोली थी। वो समीना बेगम के साथ नाश्ता बनवा के फारग हुई थी जब उन्होंने उसे कहा था। उन्होंने 5 मिनट में टेबल पर हर चीज सेट की और तनकीदी निगाह डाली थी। बड़ी अम्मी, और कोई काम? वो उनसे पूछने लगी थी। नहीं, तुम जाओ, रोशनाल को उठाओ, वो नाश्ता कर ले, फिर ऑफिस भी जाना होगा, शाम को निकलना भी है सबने। उसे कहना आज जल्दी आ जाए। वो मसरूफ सी जवाब देती अंडे को फ्राई पैन में डाल चुकी थी। जी ठीक, मैं जाती हूँ। वो कमरे में आई तो वो शहनशाह शख्स कुशन को हाथ में दबाए सोया हुआ था, जो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। वो जाकर आराम से उसके पास बैठकर फुर्सत और वारफ्तगी से देखने लगी थी, क्योंकि वो इस शख्स को जागते हुए नहीं देख सकती थी। जब से तहमीना बेगम ने वक्त बुला का कहा था, उस वक्त से वो बहुत परेशान थी। उदासी और वैरानी उसकी आंखों में सिमट आई थी। जिस वक्त से वक्त विला में जाने का सुना था, मुंह पर उदासी खुद ब खुद छा गई थी, क्योंकि समीना बेगम को वो जानती थी। उसे लग रहा था वो जैसे ही वहां जाएगी फिर से बचपन की तरह टॉर्चर करेंगी। वो इसी उदासी की कैफियत में न जाने कब से उसे देख रही थी, उसे समझ नहीं लगी। वो जाग गया। रोशनाल जो करवट लेने लगा था, उसको दीवानों की तरह देखते पाया तो वो मुस्कुराया था। जोजम, क्या बहुत प्यारा लग रहा हूँ, वो आहिस्तगी से कुंकारता हुआ बोला तो उसने झटके से हाथ पकड़ लिया था। प्लीज मुझे छोड़ें। वो एकदम से फिर से हिचकिचा गई थी। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, प्लीज छोड़ें। अगर मेरी जोजम ये समझती हैं कि 2 आंसू बहाकर जान छुड़ा लेंगी तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपनी जान की जान तो हरगिज नहीं छोड़ने वाला। उसने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। अच्छा ये बताओ, उदास क्यों हो? उसने तफशीशी लहजे में पूछा, जो ग्रीन कलर के सिंपल से सूट में नमाज स्टाइल दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी। रोशनाल के ये कहने से वो हैरान हो गई थी कि कैसे उसने जान लिया था कि वो उदास है। उसने हैरत से उसकी तरफ देखा। हैरान मत हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हारे दिलो दिमाग पे कब्जा है मेरा। इस नन्हे से दिमाग में जो कुछ चल रहा है मुझे सब कुछ पता है। तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो, मुझे हर शय के बारे में इल्म है जोजम। अब बताओ, क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? नहीं हूँ परेशान, प्लीज छोड़ें। वो और ज्यादा रुहासी हुई थी। अशनाल, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, सच बताओ क्या हुआ है? तुम वक्त ला नहीं जाना चाहती क्या? इस वजह से परेशान होकर कोई तुम्हें कुछ कहेगा? वो उसे कमर से पकड़ते बिल्कुल अपने साथ लगा चुका था। जी, लेकिन छोटी अम्मी मुझे मारेंगी और डांटेंगी भी, ये कहते उसकी आंखों में मजीद नमी आने लगी थी। और क्यों, मैं इस वक्त कहाँ हूँगा? उसके नमाज स्टाइल दुपट्टे को खोल कर नीचे करके उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। आप जब ऑफिस जाएंगी वो मुझे मारा करेंगी, स्टोर रूम में बंद कर देंगी, मुझे गर्म चीजें लगाएंगी, मेरे बाल से पकड़कर खींचेंगी, मेरे मुंह पर कपड़ा बांध देंगी, इस्त्री लगाएंगी। और वो जो बेखबरी और बेदहानी में बचपन के वाकया सुना रही थी और साथ बता रही थी, वो बेखबरी में सारे राज अफशा कर रही थी, जिसे सुनकर रोशनाल के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। किसने मारा है तुम्हें और क्यों मारा है? रोशनाल ने अशनाल को खुद से अलहदा करके सख्ती से पूछा था, जिससे अशनाल सहम गई थी। बताओ अशनाल, कब करती रही है वो तुम्हारे साथ ऐसा? कब स्टोर में बंद किया है? कब तुम्हारे मुंह पर कपड़ा बांधा है? कब तुम इस्त्री से जलाया है? उसने जोर जोर से उसे बाजुओं से हिलाया था। बताओ अशनाल, बिल्कुल सच बताओ मुझे। उसने उसकी थोड़ी पकड़कर सर ऊपर उठाकर पूछा था। वो मेरे मुंह से निकल गया था, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे सहमी जैसे समीना बेगम के सामने रोशनाल इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। ऐशू, मैं कह रहा हूँ, मुंह से ऐसे कुछ भी नहीं निकलता, कुछ तो होता रहा मेरे पीछे, सच बताओ मुझे। उसे गुस्सा आ गया था, वो सच नहीं बता रही थी। उसके ऊंचा बोलने से अशनाल सर पर मुंह के आगे दोनों हाथ उल्टे रख गई थी, जैसे वो मारने लगा हो। अशनाल मुसलसल कांप रही थी। उसके हाथों की लर्जिश इतनी ज्यादा थी कि रोशनाल कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। उसे कुछ कुछ ये माजी का हादसा लगा था। उसने एक नज़र उसे देखा, जिसके बाल आगे पीछे कंधों पर पड़े हुए थे, कुछ मुंह के आगे पड़े हुए थे। वो कोई डरी सहमी सी बच्ची की तरह थर थर कांप रही थी। ऐशू, आहिस्तगी से कहते उसने उसे पुकारा था, मगर वो टस से मस न हुई। वो हनूज ऐसे ही कांप रही थी। उससे बिल्कुल ऐसे ही कांपते देखकर और कोई सवालों जवाब ना पाते वो उसके करीब हुआ और कमर से पकड़कर अपने साथ लगाकर उसके बाल से हिलाने लगा। वो कांप ऐसे रही थी, रोशनाल ने उसे अपनी गोद में लिटाया था। वो उसके बाल से हिलाने लगा। वो ऐसे ही कांप रही थी, रोशनाल ने उसे अपनी गोद में लिटाया था और उसके गिर्द मजबूर हिसार बांधा। वो बिलखती रही। रोशनाल उसके बाल से हिलाता रहा, फिर झुककर एक जानदार बोसा उसके गाल पर दिया था। ऐशू, बात सुनो मेरी, इधर मेरी तरफ देखो। उसने देखना तो क्या, सुना भी नहीं और उसकी पुश्त के गिर्द बाजू बांधकर मुंह उसके सीने में छुपाया था। अब मुझे पता लगा तुम वक्त विला से इतना डरती हो। मेरे पीछे खाला तुम्हारे साथ इतना भयानक सलूक करती रही, तुम्हारी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाती रही।
اور اوپر سے میری بغیرتی کی انتہا بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنی انار کی بھٹی میں تمہیں جھونک گیا، جسے تمہیں بھی زخمی کیا اور خود بھی جلتا رہا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اس کا وجود مسلسل کانپ رہا تھا۔ اب میں بابا کی ضد کے آگے خاموش نہیں تو میرا بھی دل نہیں کر رہا، لیکن اپنے سپر مین پر بھروسہ رکھو، میں ہر مشکل کے آگے آ جاؤں گا۔ جہاں تمہارے آگے مصیبتیں ہوں گی میں ان مصیبتوں کے آگے ڈر جاؤں گا۔ میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا لٹل گرل۔ تمہاری سیفٹی کے لیے مجھے موت بھی آ گئی تو میں اس سے بھی نہیں ٹلوں گا۔ خدا کے بعد تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی، میں تمہارے لیے موت سے لڑ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا جب اس کا نازک ہاتھ اپنے لبوں پر پڑا۔ محسوس ہوا تھا، پلیز ایسے نہ کہیں سپر مین، آپ کے بعد میں کیا کروں گی؟ میرا وجود تو آپ کے بغیر ادھورا ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گی؟ مجھے تو موت ویسے ہی آ جائے گی، میں تو اس دن ہی مر جاؤں گی۔ وہ روئے روئے لہجے میں کہتی اس کی گود میں سر ٹکائے ہولے سے بولی تھی۔ روشنال کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا، اسے اب محسوس ہوا وہ اس کے پاس تحفظ محسوس کر رہی ہے۔ تو پھر مجھ پہ یقین ہے نا میری ایشو کو؟ اس نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالتے پوچھا تھا۔ جی، خود سے بھی زیادہ، اس نے مدھم آواز میں کہا تو روشنال نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے آنسو اس کے گال پر پیار بھرا لمس چھوڑا تھا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ، خالہ کہاں مارتی تھی میری ایشو کو؟ یہاں استری لگائی تھی پیچھے۔ اس نے ہلکی سی شرٹ اٹھائی تو جلے کا نشان سامنے نظر آیا۔ روشنال کو وہ نشان کافی بڑا لگا تھا، بے شک درد اسے نہیں ہو رہا تھا، زخم پرانا ہو گیا تھا لیکن نشان رہ گیا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا تھا، وہ اس کا محرم تھا، اس کے درد سے بے خبر۔ وہ اسے مارتی رہی تھی، ذہنی ٹارچر بھی کیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی شرط صحیح کی تاکہ وہ بعد میں اپنی بے اختیاری پر شرمندہ نہ ہو۔ جو چیز اسے بے اختیاری کے لمحوں میں ہو جاتی تھی وہ بعد میں اکثر بہت پریشان رہتی تھی، ٹینشن میں رہتی تھی۔ روشنال سے بہتر یہ بات کون جانتا تھا؟ ابھی بھی یہی ہوا تھا، وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی شرمندگی دیکھ کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر بیڈ سے اترتا باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ مجھے نیچے اتاریں پلیز، میں نے کچن میں جانا ہے، وہ منمنائی تھی۔ 2 منٹ ویٹ۔ اس کی بھاری آواز سن کر وہ اس کے سینے کے ساتھ سر ٹکا چکی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرو، اس نے حکم دیا تھا اور وہ جلدی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اشنال کو الماری میں سے کھٹ پٹ کی آواز آئی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولو، وہ یہ کہتا اسے زمین پر اتار چکا تھا۔ یہ چینج کر کے آؤ۔ وائٹ اینڈ بلیک کلر کی میکسی جس پہ ہاتھوں کا کام بنا ہوا تھا، لائٹ سا کام ہوا تھا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ وہ میکسی دیکھ کر شوق سی بولی تھی۔ آپ کے سسرال میڈم، اور کہاں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ویسے یہ کب لائے آپ؟ وہ منہ پھاڑ سر جھاڑ والے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جب کل بابا نے تھپڑ مارا تھا کہ فرقان کے ساتھ بازار گیا تھا، اس نے بھابھی کے لیے ڈریس لیا تو مجھے یہ میکسی بہت پسند آئی تھی، ساتھ میں میچنگ ہیل بھی ہیں، اس نے مسکرا کر آرام سے لہجے میں بتایا تھا۔ لیکن وہ وہاں یہ ڈریس پہن کر کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بولی تو جیسے ابھی تک صدمہ تھا اسے۔ یہ ہی پہن کے جانا ہوگا، آخر سب کو تو پتا چلے کہ بخت ولا میں پریوں کی حور اتری ہے۔ جلدی جاؤ، مجھے بھی لیٹ ہو رہا ہے۔ اس نے اب اس کا بازو ہلایا تھا جو خاموش سی میکسی دیکھ رہی تھی۔ وہ چلی گئی۔ روشنال اس کے بلیک کلر کے ہیلز لیے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ میکسی کو ہاتھوں سے پک کیے کنفیوز سی باہر آئی۔ یہ گر کر بھاگ نہیں رہی، چھوڑ دو اسے۔ وہ شرمندہ ہوتی ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ وہ جیسے ہی یہ قدم چلی میکسی اسے بہت بڑی تھی، اس کا پاؤں میکسی میں آیا، وہ بری طرح زمین پر گری تھی۔ روشنال چلتا اس کے قریب گیا، اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا جو اب گردن پکڑ کے بیٹھی رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ اس نے اس کے بال ہٹا کر گردن کو اپنے ہاتھوں سے ایسے ہلایا تھا تو اشنال نے خفگی سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے جیسے گرانے میں سارا قصور روشنال کا ہی ہو۔ ایشو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ روشنال نے اس کو منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے اور غصے میں دیکھا تو مسکراہٹ دبا کر صفائی دی تھی، کیونکہ اس کا غصہ اور شرمندگی سے چہرہ لال تھا۔ سارا قصور آپ کا ہی ہے، آپ نے کہا تھا چھوڑ دو، نہیں بھاگے گی۔ وہ تو نہیں بھاگی، میں ضرور گر گئی ہوں، وہ یہ کہہ کر بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ اچھا سوری یار، میرا ہی قصور ہے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا گہرے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کو کان پکڑے دیکھ کر اشنال کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ہنسی اور بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ روشنال اس کے چہرے کی مسکان میں کھوسا گیا کیونکہ وہ اتنے دنوں بعد کھل کر مسکرائی تھی۔ آج وہ بچی لگ رہی تھی، زندگی کی تلخیوں نے اسے بہت سمجھدار بنا دیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح منہ کھول کر ہنسی نہیں تھی، لیکن آج وہ کھلے دل سے مسکرا رہی تھی، جس سے روشنال پرسکون ہوا تھا۔ تم ہنسی اچھی لگتی ہو زوجم، میری دعا ہے تم ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہو۔ روشنال نے اس کے کانوں میں جھک کر مدھر سا کہا تھا اور شرما سی گئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے کندھوں پر لب رکھے تھے۔ اٹھو گی یا میں بلڈوزر منگواؤں؟ میں موٹی بالکل بھی نہیں ہوں، میں اٹھ سکتی ہوں، اس نے منہ پھلا کر جواب دیا تھا۔ مذاق کر رہا تھا یار، ورنہ میری ایشو تو نازک سی گڑیا ہے جسے میں ہاتھوں میں اٹھا کر پوری دنیا گھما سکتا ہوں۔ وہ یہ کہتا بازوؤں میں اٹھا کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چیئر پر بٹھا گیا تھا اور اس کے بال سیدھے کیے اور ہیلز اٹھا کر اس کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اشنال جو شرما رہی تھی اس کو چپل پہناتا دیکھ کر ساری شائنس اڑی تھی۔
क्यों, तुम्हारे पाँव को हाथ लगाने से मेरी शान घट जाएगी? और वैसे भी बचपन में भी मैं ही पहनाता था, तुम्हारे शू लेस स्ट्रैप बांधना मेरा काम था। ऐसे छोटी मोटी बातों पर मुंह फाड़कर हैरान मत हुआ करो। तुम बेशक मेरी बीवी हो, लेकिन मेरे लिए अभी तक बच्ची ही हो जोजम। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बड़े हैं मुझसे। चुप करके बैठी रहो और मुझे मेरा काम करने दो, रोशनाल ने अब संजीदगी से कहा था। नहीं, मैं आपको अपने पाँव को हाथ नहीं लगाने दूंगी। उसने पाँव पीछे खींच लिए थे। ऐशू, पिटोगी मुझसे? सीधी तरह पाँव आगे करो, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। आप अब भी मारेंगे मुझे? वो फिर से हैरान हुई। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक? आपको रहम नहीं आएगा मुझ पर? और वो क्यों आएगा, तुम मुझे तंग ही इतना करती हो, कोई बात नहीं मानती। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी। इट्स ओके, लेकिन तुम काम ही मरने मरवाने वाले करती ही क्यों हो? उसका दुपट्टा उसके सर पर करवाते रोशनाल ने हंसकर कहा था। अब ठीक है, अब मैं खुद शावर ले लूं, तुम तब तक इधर ही बैठो, इकट्ठे नीचे चलेंगे। वो उस पर तायराना निगाह डालते वॉशरूम में कपड़े लिए वॉशरूम की जानिब चला गया और वहीं बैठे खुद को शीशे में देखकर वो शर्माती रही, क्योंकि वो लगी बहुत प्यारी रही थी। वो उठकर खड़ी होती, कभी एक बाल साइड पर करती तो कभी दूसरे पर, और कभी कमर पर हाथ रखकर पूरी घूम जाती। वो खुद में इतनी घूमती जब रोशनाल बाहर आया। उसे देखकर रोशनाल को ऐसे लगा जैसे वो मॉडल को कॉपी कर रही हो, वो जैसे रैंप पर नखरीले अंदाज में चलती हुई आ जा रही हो। वो बगैर कोई आवाज पैदा किए उसे देखता रहा। अशनाल जो अपने आप में मगन थी, उस पर नजर पड़ी जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। वो कमर में हाथ दिए आंखें खोले वहीं स्टैचू बन गई थी। मेरे पास अवार्ड तो नहीं है जोजम जो मैं आपको पेश करूं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। रोशनाल ने संजीदा लहजे और मुस्कुराती आंखों से कहा था। ये तारीफ थी या तनकीद? अशनाल को लगा वो तंज कर रहा है। बिल्कुल जोजम, तारीफ ही थी, वरना इस गुलाम में इतनी हिम्मत कहाँ कि आपकी जात से खामी निकाले। रोशनाल ने ऐसे कहा जैसे वो किसी देश की मलका हो। अच्छा, ये बटन तो बंद कर दे जोजम, उसने कंफ्यूज से खड़ी अशनाल को देखकर कहा था। अशनाल उसके करीब आती उसके बाजों के बटन बंद करने लगी थी। उसने बटन बंद करके उसे देखा, जो सफेद जोड़े और पेशानी पर गीले बिखरे बाल होने की वजह से बहुत ही निखरा निखरा और प्यारा सा लगा था। रोशनाल ने शीशे में से देखा जो वो उसे ही देख रही थी। उसने जल्दी से उसकी पेशानी पर प्यार किया और फिर गाल पर किया। आओ चलते हैं बाहर। वो बालों पर कंघी और खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते पीछे हुआ और उसे बाजुओं से पकड़कर उसे शर्माता देखकर कहा था। जी चलते हैं। वो सर पे नेट का दुपट्टा सही करके उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। वो जैसे ही रूम से निकले तो समीना उनकी परफेक्ट जोड़ी, एक को हंसता और दूसरे को शर्माता देखकर पलक झपकना भूल गई थी। माशाल्लाह, मेरा बेटा और बहू चांद सूरज की जोड़ी लग रही हैं। वो जल्दी से पैसे लेकर उन्होंने जल्दी से पैसे लेकर उनके सर से पैसे वारे थे। माँ, चांद तो यकीनन आपकी बहू ही होगी, ठंडी आइसक्रीम की तरह। रोशनाल उसके मनमोहने से चेहरे को देखकर बोला था। हाँ, सूरज तो आप ही हैं, गरम देगचे की तरह। अशनाल ने मुंह बनाकर आहिस्तगी से कहा था, जो सिर्फ रोशनाल ने ही सुना था। वो तो मैं हूँ, बिल्कुल गरम गरम, जिसकी तपश में आप जल रही हैं जोजम। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो रंगों में नहाई हुई है। वो उसके चेहरे को देखती बगैर सगीर साहब और आगा जान की परवाह किए ऊंचा बोली थी, जो टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था तो गुलाबी। आफ्टर ऑल आपके बेटे की संगत में रहकर आई है, हजार रंगों से रोशनास करवा कर लाया होगा अपनी जोजम को। रोशनाल ने बिल्कुल मध्यम लहजे में उसे आंख और कंधा मारते हुए कहा था। आप? रोशनाल का चेहरा उसकी बेबाक बातों से जल उठा था। ये तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? बैठकर नाश्ता करो ना। आ जाओ इधर। समीना बेगम ने उन्हें आपस में लगे देखा। पहले तो मुस्कुराई, फिर उनकी बहस बढ़ती देखकर डांटना जरूरी समझा था। वो दोनों बैठ गए। अशनाल तो खामोशी से नाश्ता करने लगी, जबकि रोशनाल खामोशी से बच बचाकर कभी उसके पाँव पर पाँव मारता, कभी उसका हाथ पकड़ लेता तो कभी आंख मिंग करता, जिससे अशनाल का दिल किया कि रोशनाल के खूबसूरत बालों का सत्यानाश कर दे। लेकिन फिर वो सिर्फ सोच ही सकी थी। सगीर साहब उठे तो अशनाल के सर पर हाथ फेरा था। आगा जान भी उनके पीछे उठे। उन्होंने भी हाथ उठाया, लेकिन झिझक के पीछे कर लिया। वो जाने लगे। अशनाल उनको ही देख रही थी और अशनाल ने उनका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई। उनका काम था हाथ पकड़ के सर पर रखा और फिर उनके साथ लग गई थी। वो कितने दिनों से उनको अपनी तरफ बेबस नजरों से देख रही थी। इतना बेचैन देखकर दुश्मन भी पिघल जाता है। वो तो फिर उनकी पोती थी, मासूम दिल की लड़की थी, कैसे ना पिघलती। उसने बाप से ही तो सीखा था कि खुद मर जाओ लेकिन रिश्ते को मरने ना दो, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी तलखी से कोई रिश्ता मरे या किसी का दिल मुरझा जाए। दिल एक नाजुक फूल की तरह है, जो एक दफा मुरझाया जाए तो फिर इंसान लाख कोशिश करे, उसकी आबियारी करे, लेकिन फिर वो परवान नहीं चढ़ता, क्योंकि उसकी कमजोरी आपके अपने हाथ में होती है। क्योंकि उस फूल के पौधे की जड़ें ही कमजोर होती हैं, और जिसकी बुनियाद कमजोर हो वो पौधा तो ताउम्र खिल नहीं सकता। वो ऐसा मरता है कि उसका जिंदा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सॉरी आगा जान। वो उनके सीने लगते ऐसे रोई कि रोशनाल को भी चुप कराना मुश्किल हो गया था। आगा जान के जलते दिल को करार आ गया।
کس بات کے لیے میرا بچہ؟ یہ تمہارا حق تھا اور حق کے لیے تمہیں میرا گریبان پکڑنے میں کوئی عیب نہیں تھا۔ نہیں آغا جان، سوری فار ایوری تھنگ، اس نے ان کے گرد گریف مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا۔ روشنال، صغیر صاحب اور سمینہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر رو پڑے تھے کیونکہ آج برسوں کی عداوت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آغا جان اس کو لیے لاؤنج کے صوفوں پر آ گئے تھے، وہ بھی ساتھ نکلے تھے۔ اچھا، اللہ حافظ، آپ سب سے واپسی پر بات ہوگی، میں شام تک آ جاؤں گا۔ کچھ دیر روشنال ان کو دیکھتا رہا، پھر ان سے اجازت طلب کرتا نکل گیا تھا۔ اشنال نے آغا جان کے بازوؤں کے گھیرے میں بیٹھے سب کے پرسکون اور مسکراتے چہرے دیکھے تو بے ساختہ دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بے شک جس ذات نے دکھ دیے تھے وہ پاک ذات دکھ سمیٹتی بھی تھی۔ جلدی ہے، وہ بے شک زندگی پھولوں کی سیج نہیں تھی، لیکن اس پاک ذات نے ہر رات کے بعد ایک روشن اور چمکتی صبح بھی تو رکھی تھی۔ ہر غم کے بعد خوشی بھی تو تھی نا۔ وہ سوچتی تھی اللہ نے اسے ہی کیوں دکھوں میں دھکیلا تھا۔ کاش اس کی شادی حسنال سے ہوتی تو سب رشتے اس کے ساتھ ٹھیک رہتے، اس سے پیار کرتے۔ لیکن آج اسے اپنے اللہ پر بڑا پیار بھی آ رہا تھا کیونکہ اس کے اللہ نے اس کے لیے وہ فیصلہ کیا تھا جو اسے پہلے ٹھیک نہیں لگا تھا، لیکن اس کے حق میں بہتر تھا اور اس کے لیے بہترین تھا۔ آج اسے اللہ کا فیصلہ اپنے لیے بہت زیادہ اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے خاص بندوں کو ہمیشہ رحمت سے نوازتا ہے۔ اس پاک ذات نے اسے آزمائش کے لیے چنا تھا، لیکن اس کا انعام اس نے پہلے ہی رکھا تھا۔ وہ اس کے لیے صرف انعام نہیں تھا، انعام عظیم تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسنال جو کسی کیس کے اوریجنل ڈاکومنٹس بھول گیا تھا وہ لینے گھر آیا تھا۔ ایک لڑکا جو صوفے پر بیٹھا عجیب نظروں سے منال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ منال کو ایک عورت کے پاس سجا سورا دیکھ کر غصے میں آیا تھا۔ اسے معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت کول نیچر کا تھا، لیکن یہ معاملہ دیکھ کر اسے اپنے غصے پر اشتعال پانا بہت مشکل لگا تھا۔ دوسری طرف حسنال کو دیکھ کر منال کی سانس اٹکی تھی۔ سارے نفوس اس کی دھاڑتی آواز سن کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہونا کیا ہے؟ منال کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں یہ لوگ، اور وقار اور منال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سمینہ بیگم اسے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی اور گھبراہٹ ان پر طاری ہو چکی تھی، لیکن اپنے لہجے پر کنٹرول بڑی مشکل سے کیا تھا۔ خالہ، یہ کیا گھٹیا پن ہے؟ وہ اتنا زور سے دھاڑا ساری تمیز اڑن چھو ہو گئی تھی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھو۔ سمینہ بیگم نے نازک صورتحال دیکھ کر منال کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانی چاہی جو چل بھی چکی تھی، کیونکہ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ایک خطرناک اشارہ کیا تھا جسے منال کی آنکھوں میں خطرناک حد تک خوف پھیل چکا تھا۔ منال، خالہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حسنال نے بہت یقین سے پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ اب نارمل تھا۔ اسے لگا کہ منال انکار کر دے گی، اس لیے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ امی سچ کہہ رہی ہیں۔ منال نے آنکھیں جھکا کر خود پر ضبط پا کر کہا تھا، حالانکہ دل کر رہا تھا اس کے سینے سے لگ کر باپ کی موت کا غم منائے۔ منال، جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے۔ خالہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ تمہارا یہ رشتہ تمہاری مرضی سے آیا ہے؟ وہ منال ہچکچا گئی تھی۔ وہ کیا؟ حسنال اب کی بار دھاڑا تھا، اس کا سارا سکون تباہ ہوا تھا۔ کیوں؟ دیکھ لیا نا میرا روپ، میں ایسی ہوں شروع سے۔ تھوڑا سا شرافت کا لبادہ کیا اڑا، تم تو میرے قدم چاٹنے پر آ گئے۔ اس نے ماں کی آنکھوں کے تاثرات دیکھ کر پتہ نہیں کیسے یہ لفظ استعمال کیے تھے، وہ اس کا دل جانتا تھا۔ سن لیا؟ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ؟ سمینہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ خالہ آپ خاموش رہیں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اس نے انہیں خونخوار نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ پلیز منال، میں جانتا ہوں یہ تم کسی دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہو، ورنہ تم تو بہت خوش تھی۔ حسنال نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا تھا اور التجا کی تھی۔ کیوں جونگ کی طرح چمڑ گئے ہو؟ پلیز اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے، جب نہیں رہنا تمہارے ساتھ، لیکن تم تو ہو ہی بے شرم، ہر وقت میرے قدموں میں بچھے رہنے کو تیار رہتے ہو۔ اس کے گلے میں یہ کہتے پھانس اٹکی تھی۔ اس کے اتنے گرے ہوئے الفاظ سن کر وہ تو جیسے سن رہ گیا تھا۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور دھیرے سے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دوں گا، مگر اس سے پہلے یہ بغیرتی نہیں کرنے دوں گا۔ پہلے میرے بچے کو صحیح سلامت میرے حوالے کرو، اس کے بعد خود تم جیسی عورت کو رکھنا تو کیا تھوکنا پسند بھی نہیں کروں گا تم پر۔ جس دن میرا بچہ پیدا ہوگا اسی دن ڈائیورس کے ڈاکومنٹس تمہیں مل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہارا کوئی آشنا اس گھر میں آیا یا تم اس گھر سے نکلی نا تو تمہاری اور اس کی قبر یہیں بناؤں گا۔ یہ میری دھمکی نہیں، میرا حکم ہے۔ اس نے پھر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ حسنال بخت اس کا اتنا بدتمیز لہجہ دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر پھٹ پڑا تھا۔ سمینہ بیگم اس کے بچے کی بات سن کر ساکت ہوئی تھی، لیکن پھر سکون میں آئی تھی۔ مسٹر، آپ ان سے ایسی بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ میں شرم نہیں ہے؟ وقار اس کو دیکھتا منال کو متاثر کرنے لگا تھا۔ ہاں، اس معاملے میں بہت بے شرم واقع ہوا ہوں، جو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش ہوں۔ وہ اس کے پاس اتنے سنجیدہ تاثرات لے کر گیا تھا کہ وہ سہم گیا تھا۔ بے شرم ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں، قبر تو تمہاری ادھر ہی بن جائے گی۔ اپنی بیوی سے پوچھو لڑکے، وہ اگر اتنی ہی صاف کردار کی ہوتی تو تمہیں یہ دن دیکھنے کی نوبت ہی نہ پڑتی۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا تھا، مگر اس لڑکے کی ماں آگے ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فکرہ کسا تھا۔ تم تو چلو نا۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچ کر اتنے غصے میں لے گیا تھا جبکہ پیچھے منہ کھولے اس کو دیکھتے رہ گئے تھے۔
ان کو वक्त भी लाए 2 दिन हो गए थे, सब कुछ सुकून से था। अशनाल अब बहुत बेहतर हो रही थी। उसकी वजह रोशनाल की दी गई तवज्जो और प्यार और मोहब्बत था। रोशनाल जब ऑफिस जाता तो पीछे से माँ को सख्ती से अशनाल का ख्याल रखने की ताकीद करके जाता था, और वापसी पर भी वो साई की मानिंद अशनाल के साथ रहता था, क्योंकि उसे अब अपनी खाला पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो जब आता था तो एक पल भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता था। आज ही वो माँ से अशनाल का कहकर गया था। समीना बेगम तो अशनाल को इतना निखरा हर वक्त मौके की ताक में रहती थी इतना निखरा देखकर हर वक्त मौके की ताक में रहती थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जलन से उनका बुरा हाल था। उन्हें कोई दुख, कोई पछतावा नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोल दिया था। हवस और लालच ने उनकी आंखों में पट्टी बांध दी थी, लेकिन वो मजीद अंधे कुएं में गिरती जा रही थी, जहां धोखे और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। अशनाल से उनके हसद का जज्बा छोटे होते वक्त से था, मगर वो जिस तरह सबकी जिंदगियां खराब कर रही थी, उन्हें नहीं पता था कि एक वक्त उन पर ऐसा आएगा जब दुख और पछतावे के अलावा उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वो मीनाल पे भी पक्की नजरें रखती थी कि कहीं दोनों बहनें आपस में फिर से ठीक ना हो जाएं, कहीं उनके खून की कशिश दोनों को आपस में खींचती हुई ना ले जाए। क्योंकि उन्हें बेटी का बिल्कुल भरोसा था, बकौल उनके वो डरती किसी से नहीं थी, लेकिन अपनी हकीकत खुलने का डर उनको भी था। इसीलिए वो मीनाल को नींद की गोलियां दे रही थी, बगैर ये सोचे कि उस बेचारी को कितना मुतासिर हो रहा होगा उनकी इस नीच हरकत की वजह से। उनके दोस्त का बेटा जिस दिन रिश्ता देखने आए थे, उस दिन मीनाल को अशनाल कमरे में लेकर गया था, फिर बाद में गुस्से से कोई डॉक्यूमेंट्स उठाकर चला गया। उसके बाद वो वापस नहीं आया था, इसलिए समीना बेगम को उसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं थी। वैसे तो अशनाल 2 दिन से रात को नीचे ही सोती थी, लेकिन वो उसको सिर्फ डरा धमकाकर शहर वाले बंगला जो कबीर साहब के नाम था, उसके बाद विरासत में अशनाल को मिला था, वो अपने नाम कराना चाहती थी। लेकिन वो मुनासिब मौके की तलाश में थी, क्योंकि वो घर उनको खटक रहा था, और ऊपर से आगा जान की जुबान पर 2 दिनों से अशनाल बक का जिक्र देखकर उनका बस नहीं चल रहा था कि वो जादू की छड़ी से अशनाल को गायब कर दें। लेकिन कम अज कम अभी ये उनके बस में नहीं था। रोशनाल, बच्चे खाना खा लो, फिर काम करते रहना। वो लाउंज में लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो जब से ऑफिस से आया था मसरूफ सा काम कर रहा था। समीना बेगम ने उसे बहुत देर से काम करते देखकर पुकारा था। जी अम्मी, बस 2 मिनट आ रहा हूँ, लेकिन पहले ये तो बताएं ऐशू कहाँ है, नजर नहीं आ रही। उसने अशनाल का बहुत फिक्रमंदी से पूछा था। अभी तो इधर ही मेरे साथ खाना खा रही थी, देखो आगा जान के कमरे में ना चली गई हो। वो किचन की तरफ जाती मसरूफ से अंदाज में कहने लगी। अच्छा, मैं ऐशू को देख लूंगा, आप पहले ये बताएं अशनाल ऐसे ही देर से घर आता था? मतलब ये कि हम 2 दिन से घर आए हुए हैं, वो बिल्कुल भी घर नहीं आया और ना नजर आ रहा है। पहले भी ऐसे ही आता था, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, या फिर रात को देर से ही आता था, लेकिन चक्कर लगाता रहता था। मैं खुद उस लड़के की हरकतों से सख्त नाला हूँ, जीना हराम कर रखा है उस लड़के ने हमारा। वो बात करते करते सख्त बरम हो रही थी। अच्छा अम्मी, क्यों परेशान होती हैं? बच्चा थोड़ी है, जितना वो नासमझ नजर आता है इतना वो है नहीं। वो बहुत समझदार है, अपने अच्छा बुरा वो बेहतर जानता है। मैं तो माँ हूं ना, मेरे लिए वो मासूम बच्चा है। वो जितना भी समझदार हो जाए, मेरे लिए वो नासमझ ही है। वो अपना ध्यान नहीं रखता, अपनी परवाह नहीं करता। रिस्की वो 1 नंबर का है। वो सख्त बरहम नजर आ रही थी। अच्छा अम्मी छोड़ें, ये बताएं मीनाल और खाला नजर नहीं आ रही? मेरा मतलब है वो टेबल पर ना तो हमारे साथ खाना खाती हैं, ना बात करती हैं, ना नजर आती हैं। कोई बात हुई है घर में? इतने रुखे सब आपस में क्यों हैं? अव्वल तो खाला नीचे आती ही नहीं, मगर जब वो मुझे नजर भी आती हैं, हर वक्त उनकी आंखों में गुस्सा ही रहता है। वो माँ से खुलकर बात नहीं कह पा रहा था, लेकिन वो 2 दिन से सबके रूखे लहजे नोट कर रहा था, इसलिए वो माँ के सामने दिल की बात जुबान पर ले आया था। मुझे नहीं पता, मेरी बहन है, मुझसे भी बात नहीं करती। वो मुझे ऐसे समझती है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। और मीनाल का मुझे खुद नहीं पता। उसे एहसास करवाने की कोशिश में कुछ ज्यादा ही तलक हो गई थी उसके साथ कि वो सुधर जाए, और वो सुधर भी गई है, लेकिन 2 दिन से मैंने खुद उसे नहीं देखा। तहमीना बेगम काउंटर से चीजें उठाती हुई बोली थी, जबकि रोशनाल पीछे कुर्सी पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। क्या मतलब? कौन सा एहसास करवाया है आपने? कोई नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम अशनाल को जाकर देखो। वो हमारी कोई अपनी बात थी। वो उसके चेहरे को उलझता देखकर बात को टाल गई थी कि अगर वो खुशखबरी सुन लेती तो उनके पांव तो जमीन पर ही ना टिकते। जबकि वो भी मजीद कोई बात किए बगैर अपने रूम में चला गया था। आगा जान, आप ही नजर नहीं आती मुझे, वो तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती। होगी अपने कमरे में, लेकिन आप उससे दूर ही रहो तो अच्छा है मेरी बच्ची। वो फिक्रमंद से समीना बेगम की फितरत को भांपते हुए कहने लगे। लेकिन क्यों आगा जान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो अपी से मोहब्बत करते हैं ना, फिर आप मुझे उनसे दूर रहने का क्यों कह रहे हैं? इसीलिए तो कह रहा हूँ, उसकी माँ को तुम दोनों इकट्ठी बैठी भी नजर आ गई ना, तो वो तुम्हारे साथ कुछ कर डालेगी। वो उसे बहला तो रहे थे, लेकिन वो खुद बहुत परेशान थे, क्योंकि मीनाल जो हर रोज उनको दवाई देकर जाती थी, उनसे अपने दिल का हाल बयान करती, उनकी सुनती, लेकिन दूसरा दिन था वो उसको देख नहीं पा रहे थे। आगा जान, अस्सलाम वालेकुम। रोशनाल ने पहले उनके कमरे में डोर को पुश करके इजाजत चाही थी, फिर उनको सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, दोनों दादा पोती ने इकट्ठे कहा था। वो झुककर आगा जान को मिलने की कोशिश में अशनाल के करीब आ गया था।
अच्छा जी, दोनों दादा पोती के दरमियान क्या राज और न्याज हो रहे थे? रोशनाल ने आगा जान से कुछ फासले पर बैठी अशनाल पर भरपूर निगाह डालते हुए कहा और उनसे झुककर मिलने लगा। उसको अपने करीब और उसकी मर्दाना वजाहत देखकर रोशनाल की सांस मुट्ठी में आ गई थी। कलोन की महक उसे अपनी हवासों पर छाई हुई महसूस हुई थी। उसने उठना चाहा जब रोशनाल पीछे हो गया था। उसने सुकून की सांस ली थी। वो अच्छी खासी पीछे तकरीबन बेड के कोने पर जा टिकी थी ताकि रोशनाल बैठ सके। वो मुझे भूल गया था। अम्मी कह रही हैं खाना खा लें आप दोनों नीचे आकर। वो टेबल लगा रही हैं। उसने तहमीना बेगम का पैगाम उसे दिया था। नहीं पुत्र, पहले तो मैं नमाज अदा करूंगा फिर नीचे आऊंगा। तुम दोनों जाओ। 20 मिनट तक आता हूँ नमाज पढ़ के, मैं बाद में खा लूंगा। उन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया था। आगा जान, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं आपको खाना यहीं दे दूंगी। आप बेशक नीचे ना आए। रोशनाल कुछ जवाब देता है कि वो पहले बोल पड़ी थी। ये की ना समझदारी वाली बात मेरा पुत्र। वो हंसकर अशनाल को देखकर कहते उसका सर थपकते वजू करने के लिए चले गए थे, जबकि अशनाल झेम कर रह गई थी। अगर शर्मा लिया हो तो चले नीचे। वो जो अपने हाथों को देखकर सर झुकाकर शर्मा रही थी, वो उसे देखता टोके बिना ना रह सका। उसकी बात सुनकर अशनाल जल्दी से उठने लगी जब वो झुककर उसके कंधे पर हाथ रख गया था। ये तुम रात को छुपती क्यों फिरती हो मुझसे? रोशनाल ने उसकी आंखों में देखकर आहिस्तगी से कहा था। जी क्या मतलब? वो नासमझी से उस पर एक नज़र देखते सहम कर बोली थी। मतलब जोजम, अच्छी बीवियों की तरह आज रात रूम में आ जाना, नहीं तो मैं बुरे शोहरों की तरह तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। वो उसे पिछले 2 दिन से अपने रूम में सोने का हवाला देता हुआ बोला था। वो इंतजार करता मगर वो आती नहीं थी, और जब वो उसके कमरे में जाता तो उसका रूम लॉक्ड मिलता था। इसीलिए वो आज उसे तनकीद कर रहा था। वो नीचे जाना है ना, प्लीज मुझे जाने दें। वो उसका हिसार अपने इर्द गिर्द महसूस करती घबरा कर बोली थी। ओके जाओ, लेकिन आज रात हमारे रूम में ना आई तो मैं बुरा पेश आऊंगा। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आप मुझसे चुपती फिर रही हैं, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप यूं मुझसे दूर रह रहकर मेरे गजब को दावत दें। अब जाओ शाबाश। वो उसको सांस रोके बैठे देखकर हाथ उसके कंधे से हटा गया था। उसके हाथ हटाने की देर थी जब वो भाग कर बाहर निकली थी कि कहीं वो फिर से ना पकड़ ले। रोशनाल उसकी स्पीड देखकर सर झटक के मुस्कुराता उसके पीछे निकला था। समीना बेगम अपना और मिनाल का खाना निकाल कर ऊपर ले जा रही थीं। तहमीना बेगम उनको देखकर नफी में सर झटक थीं। सिर्फ अफसोस ही कर सकी थी क्योंकि वो इतना अजीब मुंह बनाकर जा रही थीं। ऐसा लगता था कि वो उनकी बहन नहीं, कोई अजनबी औरत हो। वो उनके पास से गुजरती अशनाल के पास किचन में चली आई थी, जो सबको चाय देने के बाद बर्तन धो रही थी। अशनाल, तुम बस करो, मैं खुद कर लूंगी, रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ जाकर। तहमीना बेगम ने उसे काफी रात होते देखकर कहा था। नहीं बड़ी अम्मी, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा ही रह गया था, आप आराम करें। वैसे भी सारा दिन आपने काम ही किया है, आप थक गई होंगी। आज मैं दिन में सो रही हूँ, अब मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए काम कर रही हूँ। उसने उन्हें मुतमईन किया था। उसको उनकी फिक्र थी क्योंकि वो सारा दिन काम करती रहती थी। वो काम कर ही रही थी जब उसे रोशनाल की धमकी याद आई। वो झुरझुरी लेकर रह गई थी। उसका अंदाज बहुत सख्त था। उसे डर भी लगा था क्योंकि जब वो चाय बना रही थी उसने आंखों ही आंखों में उसे कुछ याद करवाया था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बन गई थी। लेकिन अब फिर से उसकी धमकी याद आई तो वो बेचैन सी हुई, मगर फिर वो हर सोच को झटकती काम करके अपने रूम में चली गई थी क्योंकि उसे लगा रात बहुत हो गई है और वो सो गया होगा। और वो अपने पहले वाले टोन में आई जो उसका और वो अपने पहले वाले रूम में आई जो उसका अपना रूम था। उसे नहीं पता था कि वो उसकी छोटी सी बात समझकर इग्नोर करके कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। वो अपने रूम में आई, हाथ मुंह धोकर लोशन वगैरह लगाया था और नाइट सूट चेंज करके आके एहतियात से डोर बंद किया। लॉक करने का याद ही नहीं रहा। वो वापस आती बुक रैक से कुछ बुक्स उठाती, काउच पर बैठकर उनमें से एक किताब हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन मुंतखब करके पढ़ने लगी क्योंकि नींद तो उसे नहीं आ पा रही थी। इसलिए एक टॉपिक पढ़ा तो फिर दिल जमी से मुतवज्जा हो चुकी थी। रोशनाल उसका इंतजार करते करते थक गया था। अब उसको शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था। 11 बज गए थे, वो रूम में नहीं आई थी। वो सोच रहा था कि वो उसके ज़ब्त का इम्तिहान ले रही है। उसने उसकी बात नहीं मानी थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता उसके रूम की तरफ आया जो कि बंद था। उसने नॉक किया था। अशनाल जो बुक पढ़ रही थी, दस्तक की आवाज़ सुनकर उसकी सांसें हलक में आ गई थीं। वो आराम से उतरती दरवाजे तक पहुंची थी कि वो आहिस्ता से लॉक कर देगी। वो समझेगा कि वो सो गई है और वापस चला जाएगा। वो बिना चप्पल के एड़ी उठाती बुक उठाए दरवाजे की तरफ आई थी। रोशनाल के नॉक करने में अब शिद्दत आई थी। अशनाल बहुत सहमी हुई थी। वो हिम्मत करके सांस रोके दरवाजे तक पहुंची ही थी। अभी उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ ही रखा था कि दूसरी तरफ बाहर की जानिब से उसने जोर लगाया कि अंदर खींचा था। रोशनाल के हैंडल को जोर से दबाने से दरवाजा खुल गया था और दूसरी तरफ अशनाल के कांपते हाथ से किताब जमीन पर गिरी थी। अशनाल को अपनी सांस फना होती महसूस हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ था। वो कांपती हुई दरवाजे के पीछे पर्दे के पीछे पिल्लर की ओट में छुपी थी। धड़कनें मुंतशिर, हाथ कांपते हुए, दिल धड़ धड़ पसलियों से बाहर आने को बेताब हुआ था। अशनाल, उसकी एक आवाज़ पर उसे लगा ये उसकी आखिरी सांस है। उसकी नाफरमानी पर ली गई फ़कत आखिरी सांस। उसकी हिरनी जैसी आंखों से आंसू भी बाहर निकल आने को बेताब हुए थे। रोशनाल वैसे तो समझ पाता कि वो कहाँ
ہے، لیکن زمین پر گری کتاب اس کی اس گواہی کی دلیل تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے غصہ تھا، غصے سے سرد مہری اتنی جلدی آئی کہ اس کی رنگت پر سرخی چھا گئی تھی۔ وہ زمین سے بک اٹھاتا ہلتے ہوئے پلر کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، وہ عجیب سرد مہری سے اسے دیکھنے لگ پڑا تھا۔ غصہ کہیں دور جا سویا تھا، تو کیا وہ اب بھی اس سے ڈرتی تھی؟ اشنال اس کے چہرے کے کھردرے تاثرات دیکھتی پلر سے ہٹتی دیوار کو چھوڑتی آہستگی سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی ایک نگاہ میں گلا تو دوسری کی نگاہ میں خوف تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایک کا دل بالکل زیرو کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، نہ احساس نہ جذبہ، بالکل جامد احساسات، بالکل چہرے کی بے مہر، جبکہ دوسرے فرد کا دل زوروں کی سپیڈ پر تھا، خوف، ہراس، اپنی نافرمانی کا ڈر۔ وہ ایسے کھڑے تھے جیسے ان کا واسطہ ہی نہ ہو۔ آخر اس ثنا کے ہمارے شخص کو ہوش آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس سہمی ہرنی پر ڈالی اور اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ بولو، میں نے۔ اس نے دھیمی سنجیدہ چال چلتے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ میں اشنا سے کوئی بات نہیں ہو پائی۔ اس کی سرد آنکھوں سے ڈرتی وہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ کیا بکواس کر کے گیا تھا میں؟ میری ویلیو کیا ہے تمہاری نظر میں؟ سیدھا جواب چاہیے مجھے اشنال بخت، وہ سرد لہجے میں کہتا ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ اشنال کی جان بالکل مٹھی میں آ گئی تھی۔ ایک تو بغیر دوپٹے کے اس شخص کے سامنے کھڑا ہونا اسے گناہ لگ رہا تھا، دوسرا اس کے اتنے شدید تاثرات کی توقع نہیں تھی۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے ہوتی جا رہی تھی جبکہ روشنال اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ آخرکار وہ صوفے پر جا گری تھی۔ جواب چاہیے مجھے میرے سوال کا مسز اشنال۔ تاثرات سخت، ہنوز سرد آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس پر جھک کر ہلکی سی گراہٹ میں بولا تھا۔ وہ آیا تو بہت غصے میں تھا، مگر اس کے نازک وجود اور منموہنے روپ کو دیکھتا اس کے ارد گرد خوابناک سا طلسم کھینچنے لگا تھا۔ وہ نائٹ سوٹ پہنے ہوئے اس کو اپنے حواسوں پر چھائی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں سرد پن کی جگہ اب خماری سی اترنے لگی تھی۔ وہ اس کی ہرنی زدہ آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنی بات کے مسترد ہو جانے کا سوال و جواب کرنے آیا تھا۔ اس کا اتنا عجیب رد عمل دیکھ کر اشنال نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کے پاس سے کلون اور سگریٹ کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، مگر اس ستمگر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر آج اتنے دنوں بعد وہ پھر سے ظالم بنا ہوا تھا۔ مجھے آپ کے روم میں نہیں جانا، پلیز مجھے چھوڑ دیں، وہ پیچھے کو ہوتی خوف سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ اور کیوں نہیں جانا؟ اس کو بری طرح سے ڈرا ہوا دیکھ کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ وہ اب کی بار پھر ضدی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنال کا سارا خمار پل میں اڑنچو ہوا۔ اس کا جواب اور انکار سنتے آنکھوں میں پہلے سے مزید سختی آ گئی۔ ساری بےتابی، سارا طلسم اس کے انکار سے ٹوٹا تھا۔ اٹھو، اس کے لہجے میں سختی اور قطعیت دونوں تھی۔ اشنال یہ سن کر وقت کی دیر کیے بغیر اٹھی تھی۔ چلو، وہ پھر سے ایک لفظ کہتے پیچھے ہٹا تھا۔ اشنال ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگ پڑی تھی۔ اپنے روم میں چلو مسز اشنال، بہت ہو گیا چھپن چھپائی کا کھیل، مگر اب نہیں۔ اب میں اپنے کمرے کے علاوہ تمہیں کہیں نہیں دیکھ سکتا۔ کان کھول کر سن لو اور اپنے اس ننھے سے دماغ میں ذہن نشین کر لو کہ تم نے آئندہ میرے ہی روم میں رہنا ہے۔ اس نے بہت ضبط سے کہا تھا کیونکہ وہ مسلسل اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ اس کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر باہر نکال لے گیا تھا۔ وہ اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لے کر آیا تھا اور بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ اس کے تاثرات بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ غصہ کنٹرول کرتا آگے پیچھے گھومنے لگا۔ جب واپس پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی اس روم میں آتے ہی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ وہ پنکھے، دبیز پردوں، فرش بیڈ کو دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ گھور رہی تھی، خاموش خالی نگاہوں سے۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر روشنال ڈر سا گیا تھا۔ ایشو، اس نے ہاتھ سے اس کا چہرہ نرمی سے پکڑا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہو گئی تھی جیسے اسے پہچان نہ پا رہی ہو۔ ایشو بات سنو، کیا ہوا ہے؟ روشنال کے سرد چہرے کے تاثرات سے چہرے کو تھپتھپاتے فکر مندی میں بولا تھا۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ انہی ویران آنکھوں سے اسے دیکھتی بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ روشنال نہایت ہی پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اب فرش پر خالی جگہ کو گھورتی کرید رہی تھی۔ ایشو یار، یہ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ سوری یار، کیا بہت زیادہ غصہ ہو گیا تھا؟ بہت ڈانٹ دیا ہے تمہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر اس کے قریب بیٹھا نہایت ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں میں نے سپر مین کو کھویا تھا۔ اس رات میری زندگی کی خوفناک رات تھی وہ۔ وہاں اس رات میں نے اپنے مان کو ٹوٹتے دیکھا تھا۔ اس رات لوگ جیت گئے تھے۔ منال آپی جیت گئی تھی، میں ہار گئی تھی، سب کچھ۔ میں شاید اس روم میں نہیں آ رہی تھی، میں بھولنا چاہتی تھی، بلکہ بھول چکی تھی، لیکن آپ نے یاد کروا دیا۔ یہاں میں بد نصیب اس جیسی رات کی سیاہی میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ پتہ ہے، میرا خاندان ہے ہی بخت کا سکندر ہے، شاید بہترین قسمت لکھوا کے آیا ہے، لیکن میرا مقدر برا نہیں تھا، شاید میں بری تھی۔ وہ یہ کہتے سسک پڑی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل آئے تھے۔
توجہ سے اس کی بات سنتے روشنال بگ کا دل پل کے لیے دھڑکنا چھوڑ گیا تھا۔ اس کا دل چیر شکوے پہ وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے غیر ارادی طور پر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تھا۔ وہ یہ کیسے بھول گیا تھا کہ عورت کس چیز کو بھول سکتی ہے؟ جتنا اس نے درد دیا تھا وہ بھولتی تو کس چیز کو؟ فرقان نے صحیح کہا تھا کہ عورت بھولتی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بہت احتیاط سے سمیٹ کر رکھے گا۔ اس کی زندگی میں جو خلا اس کی وجہ سے آیا وہ اس خلا کو پر کرے گا۔ ایشو، سوری، پلیز چپ ہو جاؤ، اس نے جیسے عرض کی اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا اور آہستگی سے تھپکنے لگا۔ وہ اس کے بالوں کو سمیٹتا اپنی گود میں کھینچ چکا تھا۔ اس کے جوڑے میں بندھے بال جو اس کے سہمنے اور ڈرنے سے آگے پیچھے لگنے سے کھل چکے تھے، وہ آہستگی سے انہیں سمیٹنے لگا۔ اس نے بلا وجہ غصہ کیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں آنے سے اتنا کیوں ڈر رہی تھی۔ وہ اس کے بہت ہی احتیاط سے سہلانے کی وجہ سے کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں کی رونق کچھ حد تک بحال ہو گئی تھی۔ وہ اسے نرمی سے اٹھائی بیڈ پر لے کر آیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے بیڈ کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھے دیوانوں کی طرح اس پر جھک کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے گال پر اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ سوری، ہر چیز کے لیے، ہر ستم کے لیے، ہر ڈانٹ کے لیے، وہ دل میں مخاطب ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی حالت دیکھ کر بہہ نکلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر، وہ اپنے چہرے پر آنسوؤں کا قطرہ دیکھ کر اشنال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جو اسے دیکھ رہی تھی وہ دھک رہ گئی تھی۔ اس اونچے لمبے مرد کی آنکھوں میں آنسو۔ اسے لگا اس نے بے اختیاری میں ہی صحیح اس شخص کو پریشان کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس شخص کی نگاہوں میں اپنے لیے فکر اور محبت دیکھی تھی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ وہ کیوں ماضی کا ذکر کر کے اسے پریشان کر دیتی تھی۔ اپنے پر جھکے اس کو دیکھا تو پیچھے ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اسے پتا تھا وہ اس کی طبیعت دیکھ کر پریشان ہوا ہے اور اپنے ستموں پہ وہ بہت زیادہ ندامت محسوس کر رہا تھا۔ اب بہت بدل گیا تھا کہ وہ اس کا شوہر تو بالکل بھی نہیں رہا تھا، پہلے کی طرح اس کا خیال رکھنے والا اور اسے نرمی سے سوری سپرمین، سوری اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے گئی تھی۔ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں نا؟ نہیں، تمہارا حق ہے، تمہیں شکوہ کرنا چاہیے ایشو، تمہیں میرا گریبان پکڑ کر اپنے زخموں کا بدلہ لینا چاہیے تھا۔ پتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کی چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے مرد چھوٹی عمر اور معصوم بیویوں پر رعب جمانا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان کا بھی دل ہے۔ ہمیں ان کا خوف اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ پھر اسے ڈرانا تو ہم جیسے کمزور مردوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہم خود کو حق پر سمجھتے ہیں۔ بیویوں کو پردے میں چھپا کر رکھنے تک تو بات ٹھیک ہوتی ہے کہ کسی مرد کی نظر اس پر نہ پڑے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا سمجھ رہی ہوگی۔ اس وفادار بیوی کا دم پردے سے تو نہیں گھٹتا ہوگا، لیکن پابندیوں سے تو گھٹتا ہوگا نا۔ میں تم سے شادی سے پہلے تو بہت براڈ مائنڈڈ تھا، تمہیں خود شاپنگ پہ لے کے جانا، کبھی تمہاری ڈریسنگ پر کوئی تنقید نہ کرتا۔ شاید اس وقت تم صرف میرے لیے میری کزن تھی اور تم پر حق نہیں تھا۔ اس وقت لگتا تھا تم سے ذرا بھی سخت لہجہ رکھا تو تم ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گی، کوئی دل کی بات، کوئی فرمائش نہیں کرو گی۔ تمہارا روٹنا مجھے تکلیف دیتا تھا، لیکن شادی کے بعد تمہیں اپنی قید میں رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ شاید تم زیادہ پیاری لگنے لگی تھی، اس لیے دل میں ایک ڈر اور خوف سا تھا کہ اگر تم سے نرمی سے بات کی تو تم خفا ہو جاؤ گی، ناراض ہو کر چلی جاؤ گی۔ جب تم اپنی اہمیت جانو گی تو ضد کر کے ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرواؤ گی، پھر ذرا سی لڑائی پر تو روٹ کر علیحدہ ہو جانے کی ضد کرو گی۔ اس ڈر کی وجہ سے خود سے خفا اور تمہیں توڑتا چلا گیا۔ یہ شاید تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے کہ تم مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتی، ورنہ میں نے تو ہر حد پار کر دی تھی۔ پلیز سپرمین، بس اب آپ مجھے کوئی صفائی نہیں دیں گے۔ میری فکر اور کیئر آپ کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، اس لیے آئندہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ماضی کو نہیں گریدے گا۔ آج کے لیے معافی دیں، نہ آئندہ آپ مجھے ڈانٹیں گے اور نہ ہی کوئی روڈ بیہیو سے بات کریں گے۔ وہ اس کی بات ٹوکتی بات کہتی چلی گئی تھی۔ اوکے زوجم، لیکن لاسٹ ٹائم، سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ اس کی بات سنتا معصوم سے لہجے میں کہتا کانوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ پھر سے سوری، وہ خفگی سے کہتی تھوڑی سی اونچی ہوتی اس کی کشادہ پیشانی پر لب رکھ کر اس کو انمول کر گئی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر روشنال نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھو کر اسے زور سے اپنے آپ میں بھینچا تھا۔ وہ کمفرٹ اپنے اور اس کے اوپر ڈال کر ایزی ہو کر لیٹا تھا۔ اس کے بالوں کو سہلانے لگا کہ وہ سو جائے، اور پھر وہ اس کے سوئے چہرے کو دیکھ کر سوچتا رہ گیا تھا کہ عورت اتنی ظرف والی کیسے ہوتی ہے۔ عورت اگر سنوارنے پر آ جائے تو مرد کی زندگی سنوار دیتی ہے، لیکن اگر تباہ کرنے پر آئے تو اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسا سبق چھوڑ کے جاتی ہے کہ اس کی نسلیں وہ سبق یاد رکھتی ہیں۔ لیکن وہ جان گیا تھا یہ عورت بہت ہی عظیم تھی، جو نہ صرف اسے معاف کر چکی تھی بلکہ اس کی سنگت میں رہنے کو تیار تھی۔